बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब मा जाअ इन्नल अमाल बिन्नियति वल हिस्बा वलिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फदखल फीहिल ईमान वल वुज़ू वस्सलातु वज़्ज़कातु वल हज्ज वस्सौमु वल अहकाम। वक़ाल अल्लाहु तआला कुल कुल्लुन यअमलु अला शाकिलतिहि अय अला नियतिहि वनफ़क़तुर रजुलि अला अहलिहि यहतसिबुहा सदक़ा वक़ाल वलाकिन जिहादुन व निय्यतुन। यो सल्वेख्तम बाब शस्तासु पदे के दे इक़्तिबासात राखली द मुख्तलिफ अहादीसुना इक़्तिबास पे जने काफ बेसिन न माखूज दे काफ बेसिन दे तो वही च दयो वोर ना मुंगा शोड़ा की वोर वाहलो यो को तिले लगूली ना यो तैयार वूरी अगे न मुंगा सो शोड़ा पाए के बल को बल दे उसू तेरा पार से बल जाए के वोर बलशी ये तो इक़्तिबास हुई। कबस कुरान के इस्तेमाल इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को वाले तवेलू चमा वोर ली दो लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन अव अजिदु अला अन्नारि हुदा। जमा शहद दागे न स कबस रोड़म लितके रोड़म शोड़ा के वोर रोड़म याज द वोर ख्वा के सोक लार खुदुन की विनम मातवला रुखी तदागा ज़ैना इक़्तिबास लफज माखूज दे दबल चा द खबरे से टुकड़ा बयानवल कले तज़मीन हम हुए और तज़मीन इक़्तिबास के लिए फ़र्क़ ही भी है। खुदा दे इक़्तिबासात पेश की दा हदीस सुना और दा अक्सर बेशतर हदीस नहीं दे तालीक़ात हुई कल कल दे सही हदीस ना तालीक़ की यानी गे तालीक़ा ना जिक्र की इसनाद जिक्र नहीं लेकिन ना मलामाल बिन्निया दा तालीक़ा न जिक्र करे सही हदीस थे दुमरा चिपो अहादीसों के इन्नल अमाल बिन्निया वल हिस्बा निश्ता दासल के दो हदीसों ने दे कर दिया यो हदीस के इन्नल अमाल बिन्निया वल हदीस का जी इन्नल अमाल बिल हिस्बा तो द्वारा यो कर दी ये ना इन्नल अमाल जुदा यो कर दे और निया हिस्बे और बसीद यो हदीस न लगोले हिस्बे और बसीद बल हदीस न लगोले तालीक़ात की दे कई दा शिकार इक़्तिबास पेश कई द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हदीस सुना दे तालीक़ात के मुस्तक़िल इल्म दे हाफिज़ इब्न हजर पर तालीक़ात कार कर दे अरे किताब नम दे तग़लीक़ और तालीक़ जोर जल्द किताब शो दे किताब ढेर ज्यादा इल्म दे पाएगी ढेर मुहद्दिसाना बहसुन दी पाएगी जब दखल पे इस्तेदाद मुहद्दिसाना खत्म शो दे निश्ता पदे वजह तो दे किताबों ने अहमियत न कोई दे इक़्तिबास की और पदे के दा तालीक़ात या इक़्तिबासात चिकी न सिर्फ दा हदीस न दी बल्कि आयत करीमा पर गेम पेश की बाब दे पदे के चे इन्नल अमाल बिन्नियति वल हिस्बति दा कम अल्फाज चिदी इन्नल अमाल बिन्निया नुदार सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस किस तरह था इन्नल अमाल बिन्निया यानी इन्नमल अमाल बिन्नियात खुदा न दे खुदा के ये तरीक़ चिकम दे अगर इन्नल अमाल बिन्निया और बल हदीस सैयदना अबू मसऊद दे अगर अन्नल अमाल बिल हिस्बा अन्नल अमाल बिल हिस्बा इमाम बुखारी दा गदवाड़ा तालीक़न जिक्र की और जिक्र दी खो पदे अल्फाज गोरे हदीस नहीं सरे चे इन्नल अमाल बिन्नियति वल हिस्बति तो वो टिंगार न गए सही हकीकत से सही नखल को दागा खैर चे दादो दो हदीसों ने और जिक्र दी कि सरे रावी चे पदे अल्फाज हदीस नहीं तरह वैसा वे जिस तरह
مونږ هم نه وایو چې شته ده. اعمال دا غیر دار و مدار په څه شي باندې ده؟ په اراده باندې ده. کما اعمال مراد دي؟ شرعي اعمال مراد دي. د شرعي اعمالو دار و مدار په نیت باندې ده چې انسان په کوم اراده باندې هغه شرعي عمل کړی دی. آیا دا الله رضا مقصود وا او کریا مقصود وا؟ کدا الله رضا مقصد وی الله باجر ورکی او کریا مقصد نه الله اجر نه ورکی. بس حدیث دې را پاره چلول شعر دلته خلکو خامخا کلای مسائل بیا ورچولې چې نیت ضروري ده کنه ده ضروري. بیا نیت دا ودست لپاره څنګه ده کیسه جوړ کړې دي خامخا. سیدھا ساده خبره ده. احناف پنځ باندې دا ودست لپاره نیت نه ضروري. نو تیمم لپاره ضروري غني هل ډول ضروري غني دې ضرورت نشته. دا کلامی مسائل ما راځي حدیثو کې. فقهي مسائل نه، دا کلامی مسائل دي. دا اعمالو د قبولیت دار و مدار په شی باندې ده، په اراده باندې ده. لہذا معلومه شو چې دا هر عمل شرعي د لپاره نیت ضروری ده. کلامی مباحث دې کې ما چاو یو سره یو عمل پس بنیاد کوي، آیا الله رضا کوي که مخلوق رضا کوي؟ او کنه یو سی زدا عادت ده. نیت سره د عبادت او د عادت مینس کې فرق راځي. په دې وجه مسلمان بیداری چې ستاد شرعي اعمال بنیاد چې کوم ده په ارادو باندې ده. دا حسبه په کې څه شي؟ حسبه دا ویل شي اجر ده. حدیث کی راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، اور کہہ راضی من قام رمضان ایمانا واحتسابا. ایسا مطلب ہے طلبگاری دا ثواب، احتساب طلبگاری دا ثواب. انما الاعمال شرعی مراد، شرعی اعمال مراد دی او هغه جدا کوي انسان پس شي باندې په اراده باندې. اراده صحیح طلب د ثواب د الله. حدیث کې دا مفهوم ده. ان الاعمال بالنیه والحسبه، د شرعي اعمال قبولیت عدم قبولیت دا په اراده باندې ده. والحسبه او د ثواب په امید باندې ده چې انسان دیږي کم قسم ثواب امید ساتي، ته الله نه ساتي او کده مخلوق نه ساتي. ولکل امرئ ما نوا، د نوا دا مطلب نه دی چې ستا په ځل کې راځي چې لاهور ته زموږ ته والته رسي. سیاق سباق نو لګړ گئے. یو سړي د یو عمل نه اراده چې کوم کړی دا نو الله یې غته واغه ملوي. دا مطلب نه دی چې ایسا ارادو کی انسان نہ ترسی واسه حدیث خو دی. خوش دا حدیث مقصد دا دی چې انسان یو عمل پکه مې اراده باندې کړل نو کده اراده داوی چې الله دې زمان رضا شي، الله ورضا شي. او کده مقصد دای چې ریا دی شي، سمعت دی شي، تما شهرت دی شي، نه ورته ملو شي. دومره چې الله رضا شي نه باجر ورکی. او کنه ریا او سمعت لپاره کړه ول حدیث کې راځي چې ډېر خلک وي د قران عالمان وي، حافظان وي، مجاهدین وي، نیکار خلک وي، قیامت پر ورځ به الله دراشي نه الله ورته وي جهنم ته ځي. نو دی وی چې ربا مونږ فلانه کار کړو، قران مو خولو، حفظ مو کړو، قرات مو کو، دام کول. الله و جواب کې فرمایي چې تاسو سکار د پاره کړو، هغه تاسو شهرت ملو شو. زمانہ پارم نه لیکلې نو مان څه غواړي تاسو؟ دا حدیث مفهوم دا دی. خامخا په دې کې اوس کلامی مسائل ورټومبل هغه نه گئے استنباط کو، بل استنباط کو. دا حدیث د خپل مفهوم نه لري. دا حدیث دا مطلب نه دی. حدیث د محدثینو په نقطه نظر باندې ګوره اس مسله باندې راځي. اوس چې کله مونږ دا وایو چې انسان تعامل دا ثواب
یا د هغه د عمل جزا دا د نیت په بنیاد ملاویږي. نو فدخل فی الایمان والوضوء والصلاة والزکات دا اعمال دي د ایمان ټکړي دي. نو داخل شي په دې کې ایمانم او دسم منظم زکاتم حجم صوم محکم ټول په دې کې ور داخل دي. بل اقتباس کوي وقال الله تعالی قل كل يعمل على شاكلته وایا کل یعملو ہر یو عمل کئی علی شاکلته د شاکله معنی دا نیت. کل یعمل علی شاکلته ہر سړی د خپل اراده مطابق عمل کوي. څه مطلب دی؟ مطلب دا دی چې هر سړی ته اجر داغه د اراده مطابق ملاوي. د شاکله تفسیر نیت سره اراده سره دا د حسن بصری نے نقل لے. دارنگی معاویہ بن قرہ مزنی قتادہ دا مفسرین دلته د شاکله معنی سے گئی نیت گئی. عبد بن حمید او دارنگی امام طبری اغیم د شاکله معنی کړی دا نیت. کل یعمل علی شاکلته هر سړی د خپل نیت مطابق عمل کوي. چې څه نیت ته عمل یې غشانت دی. الله ته معلومه ده. البته مجاهد د شاکله معنی کوي الطریقه. قل کل یعمل علی شاکلته وایا هر سړی عمل کوي د خپل طریقې مطابق. مجاهد دغه معنی کوي. اسوک د شاکله معنی دین گئی. قل وایا کل یعمل علی شاکلته هر سړی د خپل دین مطابق عمل کوي. دا درې توجیهات شدل دغه شاکله به معنی نیت، شاکله به معنی طریقہ او شاکله به معنی دین. ابن حجر لکھی کلها متقاربه دا درې وړه بلته نږدې مفهوم یو دی. قل كل يعمل على شاكلته على نيته ونفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة. ابل حدیث ته اشاره کوي نفقة الرجل على أهله خرج کول یو سړي داغه په اهل باندې. اهل نه مراد داغه خزه داغه اولاد دی. خرج کوي د پاغي باندې. يحتسبها دلته هغه حسب راغی کوم دا وخت وي. يحتسبها چې دې پای کې د ثواب امید ساتي. یو وګوره فرض دی نه ته پلار دا فرض دی چې هغه نابالغ اولاد لا خوراک ورکړي. ذمہ داری به جندل بګاری. د بالغ اولاد د رزق ذمہ دار پلار نه دی. د نابالغ اولاد دی. بالغ د خپل رزق ذمہ دار بخپل دی. دا جدا ده چې د پلار او د اولاد رشتہ چې کوم ده هغه کې ماحول سره پرې پابندګي چې ترکه میں پورے د اولاد سکار روزگار نه نه پلار غیله روزي ګټي. دیتا اخلاقی مسله وای. د شریف فرض نه دی. شرعي فرض د پلار په ذمہ باندې د خپل خزه او دارنګ د نابالغ اولاد رزق ورکول. دام د پلار ذمہ داری نه ده چې دې بچی له واده وږي. دا درو وي خلک. دا سړي خپل معاملہ ده. کيو دې کې کرے دا جدا چې پلاران زمونږ چې کوي هغه ذمہ داری غني د اخلاقی معاشرتی فریضه وي. یعنی یو شرعي فریضه یو معاشرتی فریضه ده چې یو ماحول موږ له یو اهمیت راغلی. ته دواړو کې ګډوډوالې مه کوئ. زما دا مطلب نه چې د زوی له واده مه کوه یا به زوی له زه واده نه کوم. نه دا کوم کنسپټ چې جوړ کړه خلکو زما پلار به خامخا کوي دا هغه فریضه نه ده. البته د پلار احسان دی چې بچی سره کوي. ودارنګ پلار یو بالغ بچی له خوراک ورکوي دا پلار احسان دی. ذمہ دار شرعن پلار نه دی. پلار هغه پورې ذمہ دار دی ترکه مو پورې چې معصوم نابالغ وو. چې کله په حقوق الله راغلل یعنی بالغ شرعت الله سکال شو او ځان لګټي. دا جدا ده
زما دا مطلب ہے تو اس نفرت پیدا کړه اولاد او پلار باندې سي نفرت پیدا کول نه دي مسلې نوعیت واضح کول چې مسله واضح شي پلار دا نه غواړي زما بچی زمانه جدا شي پلار دا نه غواړي چې زما په موجودګۍ کې دې چنګ ونګ شي یا ګندې د خپل وجیلا واده نه کوم یا رزق نه ور کوم دا مطلب نه دی خو ذمہ داري پیجندل پکار دي مسلې نوعیت تغره وکله چې یو سړی نفقه کوي خرچه کوي په خپل اهل او عیال باندې اهل باندې خزه د خزه نفقه اسلام کې پچا باندې ده دا غي ذمہ دار خاوند دی په خزه باندې د ګر ګرسته کارونو نه علاوه نور کارونه نشته او د دې دا مطلب نه چې خزه بار نوکری نه کوي خلک خبرې غړي وړي کوي یو خزه ده بالفرض دای خاوند نشته زویم نشته خلقو کې هم دومره ایمانی غیرت نشته چې کور کی نه او سور لور کی دا مزدوری نه کینا وسه خپل چم گاوند کې وګوره دا څه خدای نه تاسو په نظر باندې چې دا غي سوق نشته او دا انتها پسند کېږي ما تاسو ته چې دا کې انتها پسندیده مسلمان دی ولکاري نشته چې بار خزوینی دا وجل پکار دی تاوله غیرت وګي دا غي ضرورتونه پوره کړي خپل ذمہ داري ادا کړي نبي او موږ مطالبه کو چې ودر کور کې نه نو چې دا هغه د ترزویه څه شی ورکی نه د مامازویه څه تنظیم کوي او کور کوي نه هغه پسې شاته چې کوم دی ډېر بد نتیجه پر دی نو دا هغه نه خدانه ځان لوګړي دا نیمګړي کارونه زمون خلک کوي او هغه دین شرموي زمونږ دین باندې ما شرموي د خزه ذمہ داری چې کوم دا د رزق هغه د خاوند بیا دا هغه د اولاد ده بیا هغه د قریبي رشتہ دار ده چې ټول کله جواب ورکړي تاسو کتلې دي نن خو بچی د خپل مور لم رزق نه ورغی څومره مې دري چې هغه د بچو لسروپو د ناشته وي پسرو سترګو غړي مونږ وینو زموږ خو سرګشتره ته ځانې سترګې نه ټیک دا نه ویني په دې حالاتو کې دا فتوا بازی کوم چې زموږ خلک کوي چې دا جی د خزه بار راوتل حرام دي دا نو کری حرام ده غره چل ډینګې چل حالات شرعي جوړ کا کوم چې شریعت واړي بیا به شک ستانه مونږه تیز وي په دې مسله کې خو په دې حالاتو کې حوال ته انتظام د دیو کا چې وزراله وکور کې څنګه کیږي هغه کرا کور کې څه پراته دي خوراک شته اسکاک شته د رزق څه تنظیم شته کله چې دا هر څه موجود دي پلار خرچه کوي او د خپل اولاد باندې کوي او په خپل خزه باندې کوي يحتسبها یو ګره ذمہ داری ده يحتسبها تعالی ذمہ داری نه جدا کوي یو ذمہ داری ادا کولی یو بغیر د ذمہ داری نه به طور ثواب خپل اولاد له شي ورکولی یا یو سیز د خزه حق نه ده خاوند ورګي لکه د خزه دا حق نشته دی چې موږ غیر جیب خرچ ورکو پیسې ولا ورکو د خزه حق داري چې هغه ته لباس دارنګ داغه د غم خاله ضرورتونه داغه خوراک داغه اسکاک دارنګ داغه دوايي دارو درمل دا په خاون باندې یاس او دا خبره چې تاسو په نکاح کې ولي کې 2000 روپے میاش ورګه ولې سره با دغه خلک مجبور شي دي په دې جمله لیکلو باندې چې اکثر خاوندان د خزه دارو درملم نه دي چې استامخ ته دخل کو جنگون راهي ته بیا پوښ چې دا په دې نکاح نامو کې دا کوم غیر شرعي شرایط ښکاری کنه ته دې وجې څه ټیک ده زبې نه کوم ته نه کې خدا سي خلک ته چا راغی کوي په دې وجہ دا شان خلک کې لول پګار دي وړي چې کله پنه یو غوتو نه روزي خلک هغه ته غوت کوي طریقه چې پنه یو غوت ته یو شی نه شرا راستي بیا ور خلک غوت کوي هغه خپل مطلب واسل پکار خدا باز قیود غیر شرعي خدا غیر د لیکلو وجه د معاشرتي برای دي هغه معاشرتي برای وته په طریقه باندې روکاوي په دې وجہ نکاح نامه کې راغی اندراج راشي بد نه غنل پکاره
نو کله چې یو سړی خرچه کوي په خپل اهل باندې خو د ثواب په نیت باندې یلته کې هغه فرضیت مرضیت نشته بګي ثواب په نیت باندې نو دا صدقه ده دا فقهي صدقه ته مراد دي دا صدقه چاله ورغو یو فقهي صدقه ده کنه فقهي صدقه ده چې ته د خپل اهل او عیال باندې ورګه لکه نظر نیاز منخ دی فقها لاوی د خپل اولاد نه شي ورکول ها فقهي صدقه کما چې دا شرعي صدقه ده حديثي صدقه دا ته ورکول شي وقال ولكن جهاد ونيه دا اول حدیث ته اشاره ده وګت حدیث چې یا رسول الله مونږ بسکو سبق دې حالت کو سکو دې کې وسکو نبی اسلام داغه جواب کې لكن جهاد ونيه فرمایلو حدثنا عبد الله ابن مسلمه سین زبر ده حدثنا عبد الله ابن مسلمه مونږ عبد الله بن مسلمه حدیث بیان کړل ده یعنی د امام بخاری رحم الله استاد دلته سوګ ده امام بخاری استاد ده عبد الله بن مسلمه اغوی اخبرنا مالک امام مالک رحم الله عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاعمال بالنیه دا حدیث د پورے شہرت باوجود صرف د سیدنا عمر بن خطاب نے نقل ہے اگر چې دا په منبر ویل دا حدیث سیدنا عمر په منبر ویل هغه نرستو تواتر درجه ته رسیدل دی خو تر دغه ځای پورې دا د متواتر یا د مشهور په تعریف کې نه راځي څومره مشهور حدیث دی خو اصطلاحي مشهور نه دی هغه واحد دی ډیر مشهور دی په خلو باندې لیکن اصطلاحي مشهور نه دی لکه صحابه کرامو کې د راوی صرف او صرف سیدنا عمر بن خطاب د اعمال دار مدار چې کوم دی دا په نیت باندې او د هر سړی ته ملاویږي هغه سو ته کم چې د نیت کړی کستانیت د الله رضای د الله رضا ملوشي او کستانیت د خزي حصولي خزه به حاصل شي او کستانیت سمعتی او رضلی په خلق وستا تعریف وو ناغسو چې داغه هجرت الله او رسول د پاره وی لکه داغه اراده دادا په اراده باندې انسان نه خبريږي په اراده باندې انسان نه خبريږي یو قرائن وی د قرائن نه د اراده پته لګی دی شي خو یقیني نه د قرائن نه د اراده پته لګی دی شي لیکن هغه یقیني نه په دې وجہ د چا په اراده باندې به حمله نه کوي چا په نیت حمله مه کوي البته بعض ځینو کې ته ډړل سره ویل شي یو سړی رهتا غولید تنهایی کې موږ کوي څوک نشته ورسره وړې نظر درګي اټومیټک لګي او د خلکو مخ کې چې نوګ دوګت کوي مته فوري پوښوي چې دا سړی ریاکار دی ځکه چې د خلکو مخ کې کموز دی کوي مولید نه بل شان دی کوي او چې کله دی आवाज دی لګیا او ما د شان ولید او د موږ بدلو دا قرائن دی ودې نه پتو لګی دا بعد قرائن وی داسي لیکن خامخا د چا پنیت باندې حمله کول یا چا د نیت په باره کې سرای ور کول دا زمونږ کار نه دی دا د هغه ذات کار دی چې د انسانان پیدا کړی دی علیم بذات الصدور د الله ذات په دې وجه باندې اراده باندې الله نه سوا بل څوک نه خبري فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله نو هجرت داغه منظور ده الله او داغه رسول ته الله ته منظور ده عمل شوی دا رسول ته به ولې منظور ده رسول الله نمائندہ ہے رسول اللہ نمائندہ ہے پدې وجه نسبت هغه کی او یو سړی چې داغه هجرت د دنیا د پاره چې هغه حاصل کی یا د یو خزې د پاره یتزوجها
چاغه سره هجرت وادو کی فهجرته الى ما هاجر الیه. نو منه حدیث ہوتا ویل دے مخکی تفصیل ما ذکر حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال اخبرني عدي بن ثابت عدنا شد پيه باندره عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد. عبد الله بن يزيد بس تا خیال دای چې دې چونکه د ابو مسعود صحابی نے نقل گئی لہذا تابعی وئی دا سے نہ دا. عبد الله بن يزيد چې کوم دی دا ختمی دی صحابی دی رضی اللہ تعالی عنہ. دا روایت د صحابی دی د صحابی نه روایت الصحابی عن الصحابی. عبد الله بن يزيد دے ہم صحابی دے اور داریں گے ابو مسعود انصاری ہم صحابی دے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو مسعود ہم انصاری دے عبداللہ بن یزید ہم انصاری دے لوگ صحابہ دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اذا انفق الرجل على اہلہ یحتسبها فهو له صدقہ. اذا انفق الرجل على اهله فرق تا دماغ ہو یو واجب نفقه دا پلار په ذمہ باندې اذن بالغ یا خپل خزه نفقه دغه نه علاوه نور نفقات چې کوم دي دا په پلار باندې لازم نه دي. اخلاقی معاشرتی فریضه دا چې پلار ادا کوي. پدې وجه پلار دې پدې خفقی نه الله دل پدې باندې اجر ورکړي او دا د لپاره صدقه ګڼل شي. اذا انفق الرجل على اهله کله چې خرج کوي یو سړی په خپل اهل او عیال باندې باندې خدای کې مشومي کنه. ما دا څه خلک لیدل دي چې بار هغه ډیر سخیانی ډېرې پیسې لګي او ډېر چرګان خوې په خلکو باندې کبابونه ورګي خلکو له خو کور ته چې دلل شي نو دا هغه بچي غریبانان ای سره درک نه لګي. خدا ښکار دلیل دی دې خبرې چې دا سړی ریاکار دی. پکار دی چې موږ خپل بچی ماړو ساتو. د پردي بچی حق په ما باندې الله غیر راضي چې ما د خپل بچی حق پوره کړی. لیکن زمونږ اکثریت خلک ولې دې سستا غاړه دي چې دا خپل اولاد هغه دغه شانته پاتې شي او د بل د اولاد خیال ساتي. دا غي وجه دی چې د بل چا د خیالو ساتي نو پای کې د نوم کیږي او د کور دا غي نسیز نوم نه کیږي. چاته څه پته ده چې ما په خپل کم کم بچی سم خرچه کړل هیڅ چاته پته نشته. دا کور خبر خو کبار یو ځای کې او 200 روپے مولوم نو خلک ودا ښکاری ته کې فرق راغلی. په دې وای دا ځان سره اوس نه فیصله وکړي مخکې که تاسو غلطۍ کړې دا مه کوئ بیا چې زمونږه اول زیاتی پیسې دې زمونږ په اولادو لګي چې زمونږ خپل اولاد په جامو موړ شي په پیزار موړ شي په خېټه موړ شي نو بیا موږ خپل مال فالتو بار رو باسو. دیکھو فائدہ سدا دیکھ خو یو فریضه ده. فریضه ده چې په ما باندې د خپل نږدې رشتہ دار د نږدې رشتے د اولاد حق زیاته په مقابله د بل چا کې. اوس چې کله ما د خپل بچی خیال وساته نه یو ما دغه د رشتے خیال وساته بل د خپل ذمہ داري خیال مې وساته نو اجرونه او مال الله څنګه راکړي برخ ورکړي. او کنه بل فرض خپل اهل او عیال لږ شان پرېدم او خرچونه یا زما خسلوک غیر بار خلکو سره ډیری نو بیا ما خپل فریضه کې کوتاهی کړی دا مال په خپل عمل باندې نظر ثانی کول پکار دي. اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها څه مطلب دې پاغه د ثواب طلبګاری ته چې په اولاد خرچه کې تو ثواب په امید ہے
اولاد د تمات په قسمه کو بالغ او نابالغ فریضه هم درته خود فهو له صدقه نو دا د لپاره خیرات ده. حدثنا الحكم بن نافع حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى ما تجعل في امراتك في امراتك اصل عبارت فی ده فهم په معنا فی دا کشمیری عبارت د خلکو لګل ده د دې کتاب چې کوم قرات ته هغه اصل کې فی د فهم په معنا ده داستا چې کوم قرات لګي فی فم امراتک دا کشمیری د دې چې کوم قاری دی ول هغه روایت ده ډول درستی اصل الفاظ چې کوم ده هغه فی ده اضافت په وخت کې فم ناراضي فی فم امراتک ناراضي اضافت په وخت کې فی راځي فی معنی یو فی دا یو فی خلی دوی فی او فم یو شی ده فی دیکھ حذف ابن حجر لگی کہ قال قاضی عیاض هي اصوب لان الاصل حذف المیم بدلیل جمعه على افواه جمع سره افواه فی جمع سره افواه اور دې تصغیر سره فوه تصغیر دې فوه خلوګوټه وانما يحسن اثبات المیم عند الافراد واما عند الاضافه فلا الا فی لغت قلیلۃ اضافت په وخت کې دا فم راځي اضافت په وخت کې دا فی راځي او ابن حجر رجحان هم دې طرف ته چې دلته کې فی امراتک ہے اگرچہ فم امراتک هم درست ہے غلط نہ رہے انک لن تنفق نفقه سعد بن ابي وقاص ګوره واده چې انسانو کی نو خزر سره پاره ډیره پاره چې انسان دې سره فرانک شي ازادي پیدا شي دا هر وخت د سنجیدګۍ ماحول چې ګني دا انسان د پاره کله نه بلکې اکثر او بیشتر مسائل پیدا کوي ته دیو جن اصول لري چې کله سره واده کوي نو خپل همزول سره دی وکړي ځکه چې هغه د یو بل د همزولتیا په بنیاد باندې یو بل سره مداعبت پیژنه لوب دوه دا بشوغان چې کله خپل بچی لوبي کنه ته مداعبت وي د خزې او د خاون په میاس کې اصل چیز مداعبت ده یو ملاعبت یو مداعبت په دغه بنیادونو باندې شریعت دا اصول دي چې کله بچی لا واده کولی شي دا غره کمره اول تیارې چې مداعبت دي په میاس کې بیروک ټوکی دا فطری خبره ده لیکن زمون خلک د دینه واقف نه دي اکثر بیشتر پلاران یا مین چې کوم دي د بچو د دې شیز نه خبرې شي دا ډېر زیات آزاد دي آزاد نه ہوتا غلطی کړې ده ولې دا سره خوا کې اوسه پکارداری چې تخپل کمره راغی نه جدا کی الله مداعبت منظور ده دا حدیث روان مداعبت ما مداعبت سے گپ نه لګول تا فی امراته چې راځي که دغه څه مسله شته یو سره خپل خذلا خوراک په خله کې کله ورګي دا د مداعبت وخت ورګي چې فرانک نسبی د دوړو په میانس کې مستوی نیو بل خوراک خله کې ورګي د حدیث مفهوم چې کوم دی روان په دې رنگ باندې دی چې کله یو سره د خپل نفسانی خواهشات دا جایز نفسانی خواهشات دي ته یو سړي خزدا او د مداعبت هغه سره کوي ګناه ده نه نو کده پاره غب شپ کې او پاره فرانکنس کې داغه په خله کې څه شی ور کوي
نو پاغه هم الله دې خاون له اجر ورکړي. او چې کله بغیر د مداوت نه څنګه وي، یعنی حدیث هغه انسان تیزی په خبره باندې چې ستاره خپل خځه سره یا خو فرانکنس هم ډیر وي، او دویم دا چې ته د هغه خدمت وکړي څنګه چې هغه ستا خدمت کوي. زمونږ عجیبه یو تصور دی، موږ د خځې نه خدمت غواړو لیکن د ښځې خدمت نه کوو. قرآن یو مختصر جمله کې ویلي دی ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. مختصر جمله ده، ولهن اشته د ښځو لپاره حقونه مثل الذي پشان د هغه ذمہ دارو علیهن چې باغی باندې د ښځې چې څومره ذمہ داری ده تمره د هغه حق ده. زمونږ خلک چې قرآن خي او یغم نه واقف نه دي، هغه د ښځو وین ځخکاري په دی وجه وهل ټکول دا زمونږ د خلکو یو مزاج جوړ شوی دی. ته یې طبیعت یې سخت دی، طبیعت یې سخت نه اخر دی، هغه نه قرآن دی نه په حدیث پوهېږي. پکار داري د ښځې د وهلو لپاره صرف یو ځای دی، هغلته خلک زمونږ وال نه کوي. هغه د ښځې اخلاقی کجروي ده. په نور زونه د ښځې وال نشته چې دا یې پلانکې شی مات کړه ځکه مې وواله، دا پلانې شی مات کړه ځکه مې وواله ده. څه کم عقل سړی. د ښځې د وهلو یو څیز دی، هغه دا دی چې ښځه کې اخلاقی کجروي راشي، نو خاوند ته دا حق شریعت ورکړي او د هغې لپاره شریعت یو خبره کړې ده، هغه دا دی چې اول دی د اصلاح کوشش وکړي. اصلاح که نه کېږي نو هغې نه وروسته بیا څو کی بسترو کې د جدا شي دی، او چې په دغې مو نشي نو آخري حربله وضربوهن بیا ضرب دی. زمونږ خلک وایي زه پښتون یم، برې ته نه مې مینې ساتي دا غاړه شروع کړي. قومي لود دا غاړه شروع کړه او څه شو واشي ته دا غاړه شروع کی بیا دا چلی یا چل نور دی او دا غاړه شروع کی بیا اصلاح سي چې تا والو کړ بیا به څه باندې نو څه نشته باندې. یعنی شریعت چې کوم څه د اخري مرتبه باندې ساتلو پښتون هغه مخ کرا واغسته. بیا هم خلک وایي پښتو اسلام کې فرق نشته، یو شی دی. پښتو خالص د اسلام متضاد څه دی، دغه اسلام څه دی. نو بهر کیف د شریعت مقصد دا دی چې د خاوندې د خپلې ښځې سره صحیح مداعوت وي. هغه صحیح مداعوت مطلوب دی. او تاسو که حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم مخې ته کېږدئ نو داسې هم شته دی چې سیده عایشه فرمایي چې ما به کله خوراک کو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، چې کله ما ډوکې چکو لګو کې ومې خول او نبی صلی الله علیه وسلم به په هغه ځای د خولې لګولو کوشش کو کوم ځای چې ما خولې. زمونږ خلک دا حدیث نه ویني، رب العالمین ورته ښکاري صرف امین بالجار دا ورته نه ښکاري. لکه ښځه خلک ځان سره کېنوي، د ښځه ځان سره کېنو ته ډوډۍ په خوږو پوه شي دې څومره خواږه. دا سنت ښکاري خلکو ته چې نبي وسلم به ګیټې ښکاره ساتلې، دا ورته نه ښکاري. په کور کې یو بني آدم دی چې هغه زما د بچو مور ده، نو ته به د هغې خیال نه ساتم د چا وساتم؟ کله دې معاشره کې د ښځې خیال وساتي نو خلک به دا څه وایي دا چې ځن مرید دی. ځن مرید نه دی، خیال یې ساتلی صرف کوم چې شریعت ویلي هغه یې ساتلی. دا څیزونه په بعد پلار مور نه ځایږي. بیا نا کله یو قسمه بهانه ولټي، کله بل لټي، کله انګور وایي او کله زی پسې خبرې کوي. دا غیر مناسب حرکتونه دي. اسلام زده کوي، حدیث زده کوي، هغې مطابق ژوند تېر کړي، انشاءالله اس مسله باندې راشي. رستو تاسو وایي د حدیث کتاب کې کتاب الغسل کې به وایي، نور بشمیره ځایونه باب عشرة النساء کې به وایي چې سیده عائشه فرمایي چې ما او رسول الله صلی الله علیه وسلم با کله کله یو لوخي نه یو ځای لامل او ما هغه ته وایي چې زما نمبر دې وباسولو، هغه ماته زما نمبر ده. دا حدیث تمام کې ویل ولته یو ځنانه ما به سوال جواب راکړو چې دا حدیثونه ولوي ماته دې سګه ما کوو کنه خپل ځان ته نه ګوري کنه موږ نه خبرتا دا ډېر بدلېږي. خزا او خاوند دی بل څه کو نه دی. نو خزا او خاوند یو بل سره جداغي پرده ماته لامبلو کې دا د تکلیف
یعنی اخلاقی برائی خدا لاغې وې چې د خځې او د خاون پرده ماته نه وي او چې دا غي نور پرده ماته شو نو په لامبلو کې چاته یو ځای کې څه تکلیف ده دا همیشه دا خلقو طریقې چې هغه ځان له تقوا جوړي تقوا غي چې رسول الله کړي صلی الله علیه وسلم اگر رأس المتقین دی رئیس المتقین دی نور وسه متقیان دا جدا زموږ معاشره کې دی رواج نشته یا موږ سره ځای نشته بل فرض ځان له یو مسله شو لیکن دی عمل د نبی صلی الله علیه وسلم. سعد بن ابی وقاص فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ویلي ته تاسو کله وصل کې چې زه خپل بچو له داسې کوم نه راته ویلو چې انک لن تنفق نفقه تو یقینا نه خرچ کې ایسا خرچ یعنی ته خرچ نه کې تب تغي بها وجه الله چې ته تلاش کې پاره ما د الله رضا الا اجرت علیها مگر تعالی او پاره اجر درکول شي حتی ما تجعلوا فی امراتک تر دې چې پاغه سیس کې هم اجر ده کم چې تو ورکه د خپل خزه په خله کې خزه له خله کې مونږ ویل خوراک له ورګي خلک چې کله وخت د مداعبت د وشتو د ټوکو مرتبه یې وخت دی بل څوک نه نیو بل خله کې خلک سو مټای ورګي نو دا کې تو ګوري دا غي بنیاد په نفسانی بنیادونو دی ګوره یعنی یو سړی چې خپل خیر سره یوازې شي سره یوازې کی الته خالص جنسی تعلق دی دا غي نمخ کې سړی سره ورګل راکړ دی او چې کله الله پائے کې اجر یې خره نو یو ضروری یا واجب یا یو اهم فرض ته دی ادا کین الله ولله ضروري کې بنور کې دلته کې وه اشارتن ده خدا بتاتے ہو صریح حدیث و خیم په صحیح مسلم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی په هر چیز کې اجر لیکل دی تر دې چې تاسو په بوزعه کې د اعلی تناسل په استعمال کې هم تاسو له اجر درکې نو صحابي تپوس کوي چې کله زاله تناسل استعمالوم نو زه خپل جنسی خواهش پوره کوم نا فرمایي او تاسو نه دی کړی چې کدا اعلی تناسل ته په غیر جایز ځای کې کېږي نو بیا وسه جری او ګناه نو چې کله ته دا خپل جایز ځای کې کېږي نو الله په دې امر کوي مثبت پوښوي چې د نیت او دارنګي د انسان د کردار اجر سره څومره تعلق دی. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. حدیث تے او صحیح دے حدیث تے او صحیح حدیث تے امام مسلم نقل کر رہے لیکن امام بخاری پخپل کتاب کے دا حدیث بطور حدیث نہ لیما بولے سوجا شرط د بخاری اغدارے چاغا حدیث کے حس قسمہ شذوذ اور علت نہ برداشت ہوئی تدے حدیث اسناد کے لگا مسئلہ دا تدے آخری داری دا نقل گئی کلد سہیل نا سہیل عنوی ہے اور کلے نقل گئی دا تمیم عنوی نا نو چونکہ پدے کے شک راغلے دے دا امام بخاری پنیز نو پدے وجہ دا صحیح اسناد باوجود دے دا حدیث نہ نقل گئی صحیح بخاری کے دا حدیث نشتا اگر یہ دا صحیح دے اور صحیح مسلم کے موجود دے دے صحیح ولے گنی صحیح پدے گنی داغے نے استدلال کی چاہے دین و نصیحت للہ ولرسولی ولائمۃ المسلمین وعامتہم لیکن چونکہ اللہ شرط مطابق نہ دے لہذا دے اسنادن داڑو ذکر گئی نا النصیحت النصیحت سے شرے النصیحت دا مشتق دے تسشینا نصحت العسل عربوی نصحت العسل اذا صفیتو گبین چه خلق اوری بی
نو بیا هغه صفا کوي که نه صفا کوي؟ دا هن پکې سره او مچو سره دی صفا کوي. چې کله ګبین صفا کوي نو عرب هغې ته نصح وایي. دا څه شی شو؟ نصحت العسل، ما ګبین صفا که. دی ګوره دی لفظ ته وګوره، ګبین کې څومره خوبی دی. او چې کله سړی هغه صفا کوي نو عرب د هغې دپاره د نصحت العسل لفظ استعمالوي. ته نصیحت تم نصیحت په دی وایي چې تبا د عسل پشان خوږه خبره او یو مفید چیز د اخلاص په بنیاد باندې یو سړي ته کوي. یو خو زموږ د خلکو نصیحت دي که نه، 200 کنځلو کې یو خبره وکړي، دا نصیحت دی. زه خوله ماتول ده چې سړی به ګټه نه چې په خښته یې ماته کړي. دا نصیحت نه ده او ضرور نه ده چې ته کنځلې کې بدل دوی، دا ضرور نه ده، زجر ده. نصیحت ځان له وسیز دی. د لفظ بناوټ چې ته وپېژنې نو سړی پوه شي چې عربی کې څومره خواږه دي. ډېره خوږه ژبه. نصیحت ته نصیحت ولې وایي؟ دا به د ګبین په شان مفید وي او هغه شان په خوږه خوله ویته وایي، نه لای به دا نصیحت وي. او که نه تا په دې کې زهر ور واچول نو دا نصیحت پاتې نه شو. دا نصیحت ته نصیحت خو یو په دې وجه وایي. یا دا د نصح نه، نون سواد او حی، نصح مشتقه من النصح، الخیاطه بالمنصحه. منصحه ستنه دوی نصیحت ته نصیحت وایي. شلیدل زیت پاغې ګنډې. یو سړی دا غلطي کړې ده نو څه شلیدل شوي دي؟ شلیدل دا چې د معاشره کې خراب شو، شرمېږي. ته دنه الله او رسول خفه کېږي، پلار مور ته خفه کېږي، بچي ته خفه کېږي. نو ته ته نصیحت وکړې، دا مطلب دی وګنډې. زموږ د معاشرې طریقه دا ده چې یو سړی جرم وکړي یا یو ښځه جرم وکړي نو خلک وایي دله سر چکني کول پکار دی. ښکلی کار دی. داسې خو الله هم نه کوي سړی. د الله نظام د دنیا چلول دی که د خلکو د مړ کول دی؟ الله نظام د دنیا چلول غواړي. ستا په خیال دا کم خلک چې د الله دشمنان دی، کفر کوي، شرکونه کوي، ګناهونه کوي، دا الله منې کولی شي که نه شي منې کولی؟ ټیم یې به لګي، په مړ کول یې وخت لګي. اخر دا ولې ورته وګورئ که څه چل دی؟ دا زمونږ بعضې مسلمانان چې ګمي دا د الله نه ځان پورته ګڼي. دا جي سر والا مات کوه، دا چلو که هغه چلو که، مه سر ماته وه مولا سر چکني کوه. نصیحت ورته وکړه. سمې لار باندې د راتلو تلقین ورته وکړه. چې راشي نو ښه ده، چې را نه شي نو ستا د هغه لارې جدا جدا دي. اسلام مونږ ته دغه ښیي، دا راته نه ښیي چې معاشره کې یو سړی جرم وکړي، غلطي وکړي، خطا وکړي نو مونږ یې د هغه نه سر پرېږدو. دې دپاره یو څو څیزونه دي، قصاص دی، بدکاري ده، غلا ده، د هغې دپاره د حدودو نفاذ ده. باقي نور خلک به ځان ته نږدې کوي، الله یې باغي اصلاح قبلوي. او که ته ورته یې چې نه ونخلع ونترکو من یهجرک، نو یې اواز یې کښېنه ځان وسلم په ډېری کښېنه، چې ته څه کار کوې؟ هېڅ کار نشي کولی. کار هغه خلک کولی شي چې داسې قسمه خلک ځان ته نږدې کړي. هغه حدیث کې راځي کنه روایت چې ابراهیم علیه السلام طریقه دا وه چې به کېناسته کله روټۍ ته نو ځان سره به څوک کېنه او خوراک. یو ځلې یو سړی کېنه ورته خورا بسم الله ووایه، نه هغه الله نه پېژنده، د پاسه وه ته کافر یې. چې لاړ نه الله رب عزت وحی راولېږله چې ما ټول عمر ورکوله، اگر چې ما ته معلوم دی ما خو یو ورځ رزق نه دی باندې کړی. به څه تعلیم دی پرې حدیث کې؟ ابراهیم لړ نه هغه پسې رای اوس ابې ورته حال وی سړی مسلمان دی. دا طریقه غلطه ده. مجرم نه نفرت نه پکار، ته جرم نه نفرت پکار. زمونږ طریقه دا چې زما بچي غلطي وکړه بالفرض نو زه د هغه نفرت شروع کوم، هغې کې هغه مزید بګاړ پیدا شي.
هغه ده بچې زما بچې لري زما کوشش دا کوم خپل پوره کوشش چې دې ټیک لارې تراشي او چې ناراضي نو موږ ته یو نمونه موجود ده د نوح علیہ السلام د زوی ابن العربی لیکلی نوح علیہ السلام زوی ولې کافر نوح علیہ السلام دغه تربیت نه وکړه یې دا سوال سمې سده یو مسلمان خو د خپل زوی تربیت کوي نو تاسو خیال نوح علیہ السلام باندې کړی لازمی کړی دی خدای کې اصل څه شی دی هدایت او گمراهی د الله لاس کې استا زما لاس کې نه ده موږ خپل ذمہ داری پیژندل پکار دي چې موږ د کوتاهی پاغي کې نه کوو پادش الضلال او هدایت او داغه توفیق الله ورکون کړي او نصیحت او زورونه کې فرق دی کله چې اخلاص پیدا شي لکه چې کله موږ غبین صفا کنا خالص شو نو خالص توبه ته توبه النصوح وایي توبه النصوح یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا ایمان والو الله د توبه واسه توبه خالص څنګه الله د توبه واسه بل چا توبه نو واسه یو خدا شو چې توبه د الله مخ کې وکړي تر الله حق ده دویم دا چې ګناه تسلیم کړي دا توبه خالصي او دریم دا چې کومه ګناه تا تسلیم کړي دا نو دا ګناه بیا مکوه تب انسان بیا واستانه کیږي دا مطلب نه دی چې کیږي ونه پته یې راتن مکو کون خطي بسو دیکھلا الله خمینی نه جدا مړ گئی بیا ورته ووس یعنی الله غواړي دا غره رضا پدې کې دا چې انسان دې خپل رب طرف ته بیا رجوع کوونکی رجاع دی الی الله ا دې وجه حدیث کرا جی چې خلکو کو تاسو ګناهونه نه کوي الله وتا سو ملکی اور نور خلق براولي ای به ګناه کوي توبه وباسي ته معاف کوم بیا به ګناه کوي بیا به توبه وباسي بیا به معاف کوم تاسو به څنګه دې باندې خلکو سره ډېر فکر کوي چې بیا ګناه وکړه ته کړه انسان کې چې دومره قوت پیدا شوه چې خپل غلطۍ ته غلطي وایي بدا انسان نه نور غلطۍ وکړي کته چې غلطۍ نه پاک پکار دی بیا زما په خیال د ټول انبیا پکار دی غلطۍ نه پاک انبیا یې او بیا چې بالکل خطا اجتهادي دی نه کیږي نه بلایږي په انسان کې او په عام انسان او په نبی کې فرق پکار دی ته اصلاح کوشش وکړو لیکن زمونږ نه انبیا او صحابه کرام نه جوړي او نصیحت کې بنیادی دا څو خبرې دي ابن حجر لیکي چې د ګناه سره شلول راشي د خالق او د مخلوق تعلق په منځ کې نو په دې وجه ته د نصیحت ضرورت ده د ګڼلو ضرورت ده چې ته نصیحت وکړې شي او د خالق سره بیا جوړ وکړې شي نو سوی الدین النصیحت حدیث کې بیا راځي خپل الدین النصیحت چا دا پارا لله دین د اخلاص نوم دی د الله د پاره د نصیحت معنا وته څه کوي اخلاص الله سره اخلاص سره الله سره اخلاص سره هغه داري چې ان نصیحت لله وصفه بما هو له اهل الله د کم چیز مستحق دی دا چې ته الله له وګڼې نو ته الله سره نصیحت وکړه دا پښتو نصیحت نه راوځه دا په الفاظو کې ولګا چې عربی کې معنی جدا ده پښتو کې معنی جدا ده پښتو کې نصیحت دی بل ته خیر خبر وګړي لیکن عربی کې نصیحت الله د پاره کولی شي خلوص او دا الله د پاره اخلاص سره هغه دغه چې د کم سیز هغه مستحق دی هغه د پاره وګڼي دارنګي والخضوع له ظاهرا و باطنا ظاهر او باطن دا الله فرمان بردار شي دارنګي والرغبه فی محابه بفعل طاعت الله کوم سيزونو سره محبت ده داغه او کې او داغه د محبت مستحق شي والرهبه
مم مساخطه بترک معصیته، الله په کوم کوم سوزون ناراضه دی دا پرېګ دی ګناهونه پرې دی. والجهاد فی رد العاصین الیه، او چې کوم کسان عاصین دي باغی مجاهدو کې الله طرف ته راولي نو دا النصیحۃ لله ده، دا الله لپاره الله سره اخلاص ده. ته سړي الله سره اخلاصي په دې عمل کې نو نصیحت الله لپاره او بل ولی رسولی په بعض حدیثو کې ولی کتابی کې ده په پسې ولی رسولی. د کتاب سره د انسان نصیحت بس اخلاص، قرآن سره د انسان نصیحت داره اخلاص داره چې د غیر الفاظ نواقفی د غیر د معانی نواقفی او پاغه د عمل لپاره چمتوي تیاری نو دا د الله کتاب سره نصیحت ده اخلاص باندې دا منل ده. رسول سره د پیغمبر سره د امت نصیحت سره سه اخلاص به یې سره هغه بدایي چې هغه به ایمان لري، هغه اطاعت وکړي، هغه د سنت پیروي وکړي، بدعات ونه کوي. ایسو سيزونه شو نصیحت الله لپاره، نصیحت د کتاب لپاره، نصیحت د رسول لپاره. سلورم ولائمه المسلمین، او د مسلمانانو د لیډرانو لپاره. لیډر دی، امیر دی، صدر دی، منتظم دی، د علاقې استاتانه منتظم دی، نو تبا دا غي هم خیر لټه اغي سره مخلص دی. دا کومه دوغلی پالیسی زمون خلک کی چې ظاهر کیو سګو او رستبل سیا دا د شریعت خلاف ده. دا تکفیر فتنه هم په دې وجه پیدا شوه. باندې زموږ سیاسي جماعتونه اغي د سوره مائده غو درې آیتونه دي، من لم يحكم بما انزل الله اولئک هم الظالمون فاسقون، دا غلط استعمالي او دا غي د وجه دا کوشش کوي چې د عمراو د خلکو میاسکی او نالګي پیدا کی. خو خبرو خلکو ته احساس کیږي دی موږ چې غواله خو نه منله، اوس احساس شو خلکو دا چې دا غلطی ده. سعودي عرب نه په دې باندې ډېر کتابونه راځي. اوس په سعودي کې دا فتنه تلې ده مصر نه، مصر کې اخوان المسلمین دا فتنه اوچته کړې ده او زموږ ملک جماعت اسلامي دا فتنه اوچته کړه. دا حقایق دي، دې تکفیری فتنه وایي. یعنی یو مسلمان داغه سکار د دین خلاف دی، مسلمان نه دی، دا تکفیری فتنه ده او د اسلام او مسلمانان او شرمول. دا تکفیری فتنه ده. دا تکفیری فتنه په پاکو هند کې بریلیانو جوړ کړی ده او دا تکفیری فتنه د روافض هم ده، دا تکفیری فتنه قادیانانو هم ده. خو ما د نورو نمونه ولې وانه غستل ځکه چې ټول کافر ګڼي. یعنی څوک داسې مسلمان نشته دی چې قادیانی ته مسلمان وایي، څوک داسې مسلمان نشته دی چې رافضي ته مسلمان وایي. اکثریت اکثر و بیشتر بریلیان ته مشرکان وایي. دا تکفیری فتنه ده او دا چلیږي د دنیا کې. خو د آخري دور کې البانی دی طرف ته خیال شوی دی او د سعودیانو او اخوانیانو ته خیال شوی دی سرمنه وباسي غیرو. خدا مونږ پوه شو څومره موده پس شپېته کاله پس، شپېته کاله ډېر شه دی. دې کې قومونه جوړېږي هم او قومونه تباه کېږي هم. کاش چې مونږ په دې څه سوچ کولای چې دې سیز اثرات دوسمه دور وسی. تکفیری فتنه جز بنه جوړېږي. یو امام دی مشر دی نو د امام او د مشر اطاعت لازم دی په شرعي امور کې. ترګه مې پوهه چاته د قران او سنت مطابق چلی وستي چې نه چلی نو بغاوت نشته او د خوارج طریقه. یو سړی مسلمان دی داغه نور طریقې ټیک دی، یو طریقه دوا یا درې یا پنځه یا لس یا شل غلط دي ته خروج کې نه. دا مسلک خپل نه معلوم. امام ونی بغاوت کړل نه دی کړل. دې کې وجه دا ده
چې ملکونو کې خاص کر په دې زمانه کې استحکام د حکومت دا ضروری دی. اسټیبیلیټی زده استحکام د امت مسلمه کله راځي چې کله دی یو لولا لنګړه جمهوریت دی، خو چې کې استحکام موجود وي نو ستا ریټ کې هم استحکام موجود وي، ستا روپے کې هم زور موجود وي، او ستا په پالیسو کې به تسلسل هم موجود وي، نو ته به ترقي ښه کولی شي او ستا دین او دنیا دواړه وخیستی. دین خو زمونږ سم تباه شوی دی، استحکام هم تباه شو، ته کوم ځای پاتې شوی؟ یعنی امت مسلمان دې سپکار نه دی، دین دی بخوا پر خیره او اقتدار چې وسره هغه ختم شو، نو څه پکې پاتې شو؟ په دې حالاتو کې موږ ته یو داسې خلکو ضرورت دی چې په تکفیری فتنه پوهیږي، او دا خلک پوهیږي چې دا تکفیریان چې کوم دي دا ښه خلک نه دی، دي ځان هم تباه کو، اسلام هم تباه کو. د ائمة المسلمین یو لطیفه راته ووایم کنه، یو نواز شریف مخکنی دوري حکومت کې پابندی لګولې وه چې کله ولیمه کوي تاسو نو یو ډش به کوئ، کولی شي دا خپل ځان ته مه ګوره. بار داسې خلک دي چې هغه یو ټایم خوراک هم نه مومي، دا لوی لوی خلک چې په دې ودونو څومره خرچه کړي زما په خیال په هغې د ټولې اوسۍ کلي واده کېږي په یو واده باندې. لازمه ده حکومت خپل کار کړی دی، پابندي لګولې. دا قاضي حسین احمد دی الله بخیر د زوی واده و، نو په دې چې څه کولی پکې کړو. یو سړی دا خلک جاوید قابدي وایي، پکې مزه و، هغه صرف یو خوراک وکړو نور یې ونه کړو. قاضی صاحب ورته وی چې آپ نے کچھ کھایا نہیں، هغه ورته وی امیر المؤمنین نے منع کیا ہے. نو شریف امیر المؤمنین نے منع کړی دا یو ډش پکوي. قاضی صاحب تاسو کو چې کیا وہ امیر المؤمنین ہے؟ نو دا ورته جواب کوي چې کیا وہ امیر الکافرین ہے؟ امیر المؤمنین چاته وایي؟ د مؤمنانو مشر ګڼه. نو که ته دا وایې چې هغه امیر الکافرین نه، بیا دا ټول کافران شوي رسول دا مناظرې جوړه ده که نه، دا مناظرانه جوړه درست نه ده. خو بهر کیف دې دپاره مونږ وایو چې کله یو حکومت یو فیصله وکړه هغه شرعي حدودو کې دننه ده، ټول یې مخالفت کوي. دلته مخالفت چا کړی دی؟ جماعت اسلامي والا. دا خلک دا حرکات کوي او ځان سره لیونی نور هم ملګري کړي. دا نه دي پکار چې کله حدیث کې راځي که یو عبدي بندۍ مړی او د هغه سر د اوس کې د سر برابري، یعنې ډېر بد شکلی ورکوټه سري، او هغه تاسو داسې یو لار باندې روان کړي امیر د ستاسو چې هغه قرآن سنت مطابق ده، هغې اطاعت وکړئ. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، د خالق په نافرمانی کې چا اتباع نه اګار سوګي، دا اصول پاتې شي د خلکو نه. او دا یو ایشو جوړه شي چې دا اطاعت لازم ده که لازم نه ده، دا ایشو غلط ده. سره په دې زمانه کې چې کوم خلق دیندار دی پوهه خلق دی نو هغه د حکومت په چلولو نه پوهېږي، دا حقیقت ده. تاسو یې ویل حکومت ورکړه چلو دیندار و دی فساق و فجار نو خو ګن په مخې ګیری وی سبقونه ویلو، حقانی فارغ و تعلیم القرآن فارغ و یو ځای بل څه چلو شم. تاسو په ملک کې په صوبه سرحد کې خیبر پختونخوا کې یو اسلامي نظام راغی دی، اصول لري زمان که څوک پالیسی تسلیم کړي نه هغه دا ده چې مونږ لا علما ولر سیاست نه یو طرف ته کېدل پکار دي. درسونو کې چې کوم نیکان خلک موږ سره ناسته، دنیا پرست خلک، دنیادار خلک، دا مسلمانول پکار دي او دا خلک دغه ادارو ته لېږل پکار دي. پوهه خلک دا وکړ سم شي. ته دې موجوده سیاست موږ ته لوی نقصان بل دی، هغه دا یې دلته کې موږ جماعت اسلامي کې مل ورس او تاسو زما شاګردان یې دوسو شل په پیپلز پارټي کې، شل په مسلم لیگ کې، شل په بل کې، شل په بل کې. زه بچاره پر ووټ غواړم مسلم لیگ لپاره
جماعت اسلامي لپاره وغواړم، تاسو بچا لپاره وغواړئ، خپل خپل پارټۍ لپاره وغواړئ. نو د امام او د مقتدیانو په میاس کې به هر وخت یو ټسل رواني، هغه لا شعوري ټسلي، او دا چې کله موقع راشي بیا سړي بې عزتي کېږي. خدای چې علما څنګه چې امام ابو حنیفه رحمه الله هغه وخت کې کوم تحریکونه چلیدل، هغه د هغې نه یو طرف ته ناستو، او د خلکو امداد مالی به هم کو، او دارنګه اخلاقی او دینی امداد به هم کو. علاقه د کامیابی سلار ممکن ده کنه مونږ علما په خپل ریکمنډ وال شروع کو. زما په خیال علما دا چلولې نشي، ځکه اسټابلیشمنت زمونږ دومره مضبوط دی او دومره خطرناک دی چې دا علما د هغې په یو رګم نه پوهېږي، ډېر مشکل کار ده. نو بهر کې مونږ به د عمراو نصیحت کو، ای سره مخلص یو، اطاعت کې او مخلص شو. کله کله غلط خبرو کی خلک د البانی رحمه الله د کوم ځای پیدا شو، البانی بیا دې لو تدریجن عراق تل، عراق نه بیا مصر ته، مصر نه بیا سعودي ته لور کاری شروع کو، بیا سعودیانو د یو ځل کو په دنیا کې. دا خلک پوهېږي نه، بدان بیا نه پوهېږي. انا چاته پوسو کوي دا سعودي حکومت اسلامي حکومت ته کې غیر اسلامي، هغه غیر اسلامي دی. ته اسلامي حکومت څه دی؟ یعنی یو ځای کې د حدود نفاذ ترې ته جرایم شرح پکې د ټوله دنیا نه کمه ده. دارنګه توحید عقیده باندې هغې چې څومره سر ماتوي، اس قبر هلته مشرف نشته دی. چې کله دغه شی ولي که نه دی ورته چې بس خپې وباسه. اوس البانی سره زما ملاقات شوی دی رحمه الله، لاهور ته راغلی په زمانه کې. بیا غریب پته نه چې کوم ځای مړ شو، کله په دمشق کې پټ پټ کېده، کله بیروت کې. علما والا پکار دی چې هغه لږ سوچ سمجھ نه کار اخلي. څومره قابل دماغ و، اختلاف او اتفاق ځان له یو څیز دی، قابلیت دی اصولي ځان له څیز دی. الباني ډېر لوی عالم، ډېر لوی محدث، او ډېرو داسې ځینو ته د هغه نظر رسېدلی چې ډېرو خلکو هغه لیدلی نه دی سره. لکه یو سړی په 20 جلده کې سلسله ضعیفه تا ته جمع کوي، ورکوټه کار ده. دا پاکستان کې څومره علما چې جمع کوي، دی به یو 20 کتابونه لیکلي په صحیح حدیثونو باندې. دا غلطي کړې وه هغه، ورته داسې نه و پکار دا و چې هغه هلته پاتې شوی وي. اصلي ته یې وایي لا دري، بس څه ضرورت دارې خبرې جواب نه پکار. نصیحت پکار دی لائمة المسلمین وعامتهم، عام خلکو سره هم مخلص ګورئ. دا مطلب نه چې امي سره ستا معامله جدا ده، او وایي لیس علینا فی الامیین سبیل، امیان دي هر څنګه چې مې ووخه. ذلک بأنهم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، دا د یهودیانو قول قرآن لیکلی. ایوه د مکې والو مال خور، ایوه په دې کې څه ګناه نشته ده. شیخ القرآن رحم الله د پنځپیر په ویل مولا وایي دا امیان زمونږ باغ باړی. مطلب دا چې مونږ د دین نه خورو، نه وخورو. د دې سره به د دې به څه کولی شي؟ خیر لټولی شي. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله. دا جرير بن عبد الله چې کوم دی دا بجلی دی، بجلی. دا چې کله لیکي لفظ په به زور کوه، ځکه همیشه په دې زور کوم دې لپاره چې خلک بجلی ونه وایي. په تلفظ کې دا کوشش کوي چې یو لفظ کې د خلقو د غلطۍ امکان وي، نه درست کوه. بجلی صحابی چې کوم دی جریر بن عبد الله بجلی دی. او دا کم راوی چې قیس، او دارنګه دا هغه نخکت راوی اسماعیل، دا ټول بجلیان دي، ټول بجلیان دي. کمال له اوس لکه درې نمونه په یو ترتیب باندې. قیس اسماعیل قال حدثني قیس، یعنی اسماعیل قیس او جریر. یو خدای چې درې واړه بجلیان هم دي، او بل خبردار چې درې واړه
یو اسې چانه اغستو ناغه ولا سړي پسل درهم ورکو دا ورته دا 300 درهم وره تاسو مسلمانان پکار دي چې ته بازار ته شی اوسه او پويږي نه ته راځه په 50 خرڅوم اته ته وی جنا دې قیمت 500 روپیا ده اوس که سره خپويږي چې دې سړي دا شی راول دی او دا 600 روپیا دی په 200 روپیا خرڅي معلومي کې جماعت نه را پټ کړه نو دې ورته پای کې کم کې 100 روپیا بدل کړ اسمره فرق ده یې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم کسان تیار کړو تا په جن لگا چې یو سړی ولې او ساروي ورګي پسل درهمه ا دې ورته نه دا 300 درهم دا خیر لټولې او ته اوس پېښې چې صحابي پیغمبر سره کوم لوس کړل دي په پوره کې کنه پوره ده او چې کله مونږ ته حکم کړل چې ان نصيحت لعامتهم مونږ ته حکم دی مونږ لمدا پکار دي چې مونږه د چا د نادانه نه یا دا غو د بے تجربه غانا غلطه فائدہ نه اخلو اسره نه تجربه کار دی په اوسس کې نو باید چې مونږه هغه ته وځي دا شی داسې نه دی دا داسې دی دا په 200 روپے ورکې او دا 2000 دی 2000 روپے والا دا قصه صحیح تاریخونو لیکل ده حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانه عن زياد بن علاقه قال سمعت جرير ابن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة سیدنا مغیرہ بن شعبہ چې کوم دی د سیدنا معاویہ په دور خلافت کې د کوفه امیرو مغیرہ بن شعبہ وفات شو نو دا کوم جریر بن عبد الله چا ذکر چې اوس کو د اقامه د اودریت د ویلو زبردو مسلمانانو عام سره او خواص سره داغي مخلص بهم نو د خپل اخلاص کوي چې کله مغیرہ بن شعبہ وفات شو چې کله ولاغه کې امیر مرشي نو لازما سکړې د یو بل جدا شي امیر خو بنیادی اکای ده نه لکه صدر دی یا وزیر اعظم دی بالفرض یا د علاقې گورنر دی یا ایسی دی یا بل څوک دی یا بل څوک دی بنیادی اکای ده چې کله هغه لري شي سیټ د وخت لپاره خالی شي نو دې وخت کې افراط تفری پیدا کیږي په دې وجہ اصول لري چې امیر خپل نائب فورا مقرر پکار دي چې کله پويږي چې زما مرض الموت شروع دی نائب جوړول پکار دي چې پالیسو کې او دارنګ حکومت کې تسلسل موجود وي زمونږ د عمل کجیبه پالیسي دي زرداری او پالیسی جوړ کړه بالفرض سېنات هغه منظور کړه ټول پای متفق دي چې کله هغه حکومت ختم شي نواز شریف راشي دغه پالیسی پری دي دغه پاگل ته مکو دغه پالیسی کې تسلسل بحال وساته او چې کله دې اوس دې پالیسی جوړ کړه د بل حکومت پر هغه پالیسی ختم شي دا څه غویان دي چې دی په دې نه پوهیږي چې تسلسل کې کومه فائدہ ده ته یو کمزوري نه کمزوري کار کوا لیکن مسلسل کوا مطلب بیا ورته هغه څه نه ضروري شي زمونږ مرګه ده ما ته پوسو کې تا ډیر څه نه یادي ما ته ما ډېر څه یاد نه اوس مسلسل کتاب ګورم یې تسلسل یو دومره بهترین چیز ده چې تاسو څه شی پټ نشي پاتې کړئ کته په پالیسۍ کې تسلسل کې نوم بس عمل پرې دی کستا په مطالعه کې تسلسل راځي ستایلم با ښکار شي کستا په ذکر اسکار کې تسلسل اگر چلےږي نو تب وګورئ چې الله تاسو ور منظوري ته د استقامت وي نو دا مغیرہ بن شعبہ چې وفات شوه دی نو دا سره په لري چې اوس تسلسل ختمي افراط تفری پیدا کیږي د پاسه فحمد الله واثنى عليه دا الله حمد او کو ثنا ویلا اوی ویل علیکم باتقاء الله وحده لا شریک له دا صحابه تقریر ده چټا دې شنه بڑا بشنه وای سم خبره علیکم باتقاء الله وحده لا شریک لازم نه پتا سو باندې چې دا الله نه ویریږي هغه الله چا واحد لا شریک ده دارنګي علیکم بالوقار والسکینه ده والوقار والسکینه دا مطلب ده علیکم بالوقار والسکینه
لازم ده چې تاسو په امن او په سکون پاتې کیږئ. وقار څه ته وایي؟ رضانت ته وایي. ری زی الف نون وړه دی، رضانت، چې افراتفري نه وي. لکه یو سړی په منډه روان دی، نو موږ وایو دا سب بې وقاره سړی دی. مونځ له چې راځي نو حدیث کې راځي چاخ چاخ ختلی شي خو وقار سره به دی. منډه کې سړی بې وقاره ښکاري. یو چاخ تللی، یو په منډه تللی. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة اور پسې په تلوار ځای فسعوا الی، نه وایي چې په منډه دی، تلوار وایي فسعوا الی ذکر الله. هلته هغه معنا منډه وکړي، سایه معنا منډه وکړي. بل حدیث کې راځي چې کله مونځ راځي تاسو منډه مو وهئ، بیا چل نه ورځي. قرآن دې سره څه لګو چې بانګ د جمعې کله ویل شي نو تلوار کوي. تلوار کې دا مطلب چې دنیایي کارونه یو طرف ته کې پرې دی هغه، او د الله ذکر طرف ته متوجه شي. چاخ چاخ لړ شي خو منډه دې نه. ایو سره مې ودل نه هغه د سعی مختلف قسمونه دي. کله چې سره موشن اخلي، مې دا موټر سایکل دی چې موشن اخلي، او سموای چې نه پوهېږم د سعی دا یو داسې لفظ دی چې دې مشترک معنی ګڼي دي. سعی کله منډه ته وایي او کله سعی انتظام کولو ته وایي، کله سعی چاخ چاخ لو ته وایي، تلوار کولو ته وایي. علیکم بالوقار والسکینہ، افراتفری بنا پیدا کرے. امیر مرشد بس ٹھیک ہے، خیر. حتی یاتیکم امیر فانما یاتیکم الان، تر دې پورې چې تاسو لا امیر راشي او وخت بنه لګي، بس اوس به امیر راشي. دا خبرې دي دا کوي کنه، وخت بنه لګي، امیر به اوس راشي. امیر تعین مرکز نه کی، سیدنا معاویہ ژوند دی अब अमीर तयन की फ़ैनमा यातीकुम उलान बाद रिवायत कराई दे लग गया हो ला से अमीर रहा यजीद इब्न अबी सुफियान चे तारीख और जमात इस्लामी का तो यजीद बिन अबी हुई जियाद बिन अबी यजीद ना जियाद बिन अबी अवल इजिप्ट ला रहे नो मालूम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पर हुआ है जाहिलियत ज़माने के मुख्तलिफ तरीक़ों से निकाह न बकेदल तफसील मां इल्मी जायज़े के लिए करे नियो पकेदाओ चिकला बयोसरे उल्लरे इलाके तलर नियो खद सर में निकाह उतरो अगर निकाह मुवक्कत हो वक्त में मुकर्रर हो और कदागा वस बच्चे वशो ना अगर बच्चे बा ब्याह देसड़ी तब मंसूब के दो और देसड़ी बा पखपल मीरास के अगल बरखा हम मरगोला तो जाहिलियत होने का हो सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु दगे शाम अलाकोत चितलो दगे शान निकाह तड़लो ब्याद जियाद और अबू सुफियान द जुदाया नरस तो पता चाहते न लगेगा डेर मुदा पस पतो लगेगा चिदाद सैयदना मुआविया रोड दे अबू सुफियान जोए दे और दगे शान चल शे सैयदना मुआविया का सदान सर नजदीक हो और दागा पपलार पर मार के दागा का मीरास के दो नागे वाला वर्क सहाबी जान तो गुनाह न बच गई और जमूंगा जुमादियान साहिबान जी गमदी नागा लगी और दा पदे तरीक़ा जिक्र की चूंकि जियाद जोड़े खसे पसाला रो न मुआविया बागबान पर हिफाजत को नऊज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़बिल हलीम तो कुरान द कातिब नस्तरा तो खुदा मुआविया द कुरान कातिब दे ले लू ब्याह मौला मददी पदे के दिल्ली सर है द मुआविया खो देने इनकार कही इनकार पदे की खबर न होगा चिकरा खबर शुआ और रोड दलील पेश कर ब्याह इनकार करो इनकार करूंगा हमको उस मामले से बेका सो के इनकार की सो की करार की तब क्या इनकार पर दलील की पेश फैसले नरुस्त तो ब्याह सरे कहते ही तेरा सा फैसला शेख जियाद बिन अबी इख्तरम हुआ है जियाद बिन अबी सुफियान हुआ है जियाद बिन अबी सुफियान दा तारीखी जुल्म दे कई खलक बनु मियसर जियाद रागे कूफे दा कूफा के वलेदा सड़े लग रहे और खलक बता गई जे अलैकुम बिल वक़ार वस्सकीना तर कूफे वाला मिजाज मालूम दे कंदा उनी शेदाना हुसैन दी मलकल दे कंदा खलक दे दा कूफे वाला खलक दे वक्त दा पत रजे दारे बेकार खलक दे
دی اینی ټایم دا وتر جوړ کړي اوړي وروړي په دې ولته امیر زر پکاره راشي. ثم قال استعفوا لاميركم، بیا فرمایل استعفوا، الله نه معافي وغواړئ لاميركم، د خپل امیر لپاره الله نه معافي وغواړئ، تاسو یې معاف کړئ. فانه كان يحب العفو، دغه چې دبا معاف کول خوښول، تاسو نه غلطي وشوي دا معاف کړئ. ثم قال اما بعد فاني اتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت ابايعك على الاسلام، بیا فرمایل اما بعد دې خبر نرستو، اما بعد روایت وګړي چې ټول نمخ کې دا داؤد علیہ السلام دې استعمال کړل. روایت صحیح ہونا ده خبر کې تاریخی حیثیت ہے بس چې اما بعد وفصل الخطاب چې کوم قرآن فرمایي مفسرین ولته کې د خطبه نرستو اما بعد ویل دا داؤد علیہ السلام ټول نمخ کې ویل. دین ارستو دا خبر کوم چې دا غلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته ویلو ابایعک علی الاسلام، تا سره بیعت کوم په اسلام. فشرط علیا، دا خو نور شرطونه علاوه او دا شرط مو لګاو چې ون نصح لكل مسلم، تب اخلاص کې خپل هر مسلمان سره. فبایعت علی هذا، نو ما رسول الله سره په دې بیعت کړل. ورب هذا المسجد انی لناصح لكم، ورب هذا المسجد نا ابن حجر اسقلانی رحمه الله علیه کی دا معلومیږي چې دا خبره د په جماعت کې کړې نه خپل جماعت ته اشاره ده چې دې مسجد رب گواه ده چې انی لناصح لكم، تاسو خیر لټونګي. خو بیا حافظ ابن حجر دا لیکي چې ټیک دې نه خدا معلومیږي، لیکن د طبرانی یو روایت ته چې ورب الکعبه ورب الکعبه انی لناصح لكم، د کعبه پرب مې قسمی چې تاسو خیر لټونکې. نبی هغه داوی چې ورب هذا المسجد دارنګې ورب الکعبه یو څه ده، دا هاذا هغه ما فی الضمیر چې کوم شی ژوند دی حاضر دی، هغه اشاره ده بس. انی لناصح لكم، زستاره پر خیر لټونکې. ثم استغفر ونزل، دا نزله د شي مقابله کې راغله جملہ کے قام ہوگا نا، اول کے قام فحمد اللہ، اور نزل مانا برا کزیدل لگے کہ ناستل ہو گئے. لیکن ممبر مانے ہونا یا ناس کرنا پر ممبر نہ ناس دا قام په مقابله کې راغلی هلته سوی قام فحمد الله واسنا علیه ادرک نزله خو دې دې سره د ممبر نه راکوسی، او دا نزله په دغه معاملہ کې ویل په دغه تناسب کې په دغه سیاق کې چې ثم استغفر، بیا الله نه بخنه او اختلاف ونزل او راکوسی.